Hello, dear students. നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളതിനകത്ത് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ സെറ്റ്? വാട്ട്സ് എ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ്? എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല ടൈപ്പ് കളക്ഷൻസ്. അതിനകത്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ? എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. A set is a well defined collection of objects. This is the definition of set. What do you mean by a well defined collection? A collection of natural numbers less than 5. A collection of natural numbers less than 5 is a well defined collection because that set contains only 4 elements. They are 1, 2, 3 and 4. That is a well defined collection. Okay. Collection of all vowels in English alphabet. That's a well defined collection because that set contains exactly 5 elements: A, E, I, O, U. They are well defined collection. But collection of beautiful girls in your class, collection of beautiful girls in your class is not a well defined collection. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ വ്യൂവിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂവിൽ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറെ ആളുടെ തോന്നുന്ന വ്യൂവിൽ ബ്യൂട്ടി ആവണമെന്നില്ല. That is not a well-defined collection. A collection of beautiful girls in your class, collection of intelligent students in a class, collection of best cricket players in India, collection of best football players in world. ഇതൊന്നും well-defined collection അല്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വ്യൂ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But collection of natural numbers less than 5, collection of natural numbers greater than 5 and less than 10, collection of vowels in English alphabet, they are all well defined collection. They are all sets. That is a definition of set. There are some examples in your book. The set of numbers 1, 3, 5, 7, 9, 14. The set of vowels in the alphabet of English. The set of all rivers in India. The set of all planets. They are all examples for sets because they are well defined collection. Now we have to discuss about the representation of a set. Representation of a set. Representation of a set. Representation of a set. How can we represent a set? There are 3 methods to represent a set. One is statement form. Second one is roster form or tabular form. Tabular form. This is second form. And third form is set builder form or rule method. Set builder form or rule method. These are the 3 methods to represent a set. We have some examples. First, examples of statement form. 1. There are some examples for statement form, roster form and setable form. First is statement form. The set of natural numbers less than 5. This is a statement form. The set of natural numbers. Set of natural numbers less than 5. This is a set. The form of this set is statement form. The set of natural numbers less than 5. We can express the same set in roster form like this way. This name of the set is A. We usually using capital letters for naming a set. Capital A is equal to set of this. We use this symbol. The symbol of set is A is equal to. We use this symbol. A is equal to set. This bracket is called curly bracket. Curly bracket is this symbol is called A is equal to set of 1, 2, 3 and 4. List the elements and
list the elements inside this in the curly bracket and separate it by commas. 1, 2, 3, 4. Order of the set is not important here. We can write this set as 2, 1, 3, 4 or 4, 3, 1, 2 or 3, 2, 1, 4. We can write in different methods. The order of the set is not important in set. Elements are 1, 2, 3, 4. Order is not important. And elements cannot repeat in a set. Element repeat ചെയ്യാൻ പാടില്ല. We cannot write this set as 1, 1, 1, 2, 2, 2. That is not correct. One element is right only one time in a set. Element cannot repeat. A single set 1, 2, 3, 4. This is the set of natural numbers less than 5 in roster form or tabular form. Or we can express the set in the form of set builder form. How can we express the set in set builder form? A is equal to set of x such that we can express whole elements in set as an x. Now we define what is the special, like what is the characteristic of this x, like what is speciality of x, like what is the definition of x. എന്താണ് x ന്റെ definition? A is a set of x. That means this x is not a particular element, x is a general element in set A. x എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് ആണ്. Set of x such that x belongs to n. x is a natural number. x ഒരു natural number ആണ്. And what is the condition for this x? And x is a natural number. This is our first condition, x is a natural number. And the next condition is x less than 5. Set of x such that x belongs to n and x less than 5. We can write this is another way. Set of x such that x less than 5 and x belongs to n. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. Set of x or നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Or a is equal to set of x such that x less than 5 and x belongs to n. We can write this set in both ways. Set of x such that x belongs to n and x less than 5, or we can write set of x such that x less than 5 and x belongs to n. Now this is a set x. What is the condition for this x? This x less than 5 and x belongs to n. Then this set contains only exactly these 4 elements, 1, 2, 3, 4. Okay, these are the representation of set in 3 different ways: statement form, roster form and tabular form. Okay, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ഫോംസേ ഉള്ളൂ. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റിനകത്ത് ടാബുലാർ ഫോം ആൻഡ് roster form and set builder form or rule method. There is also another method, statement form. This is statement form. The set of natural numbers less than 5 is statement form. We are usually using these 2 methods. Moreover, we can use these to represent this roster form and set builder form. Usually ഇത് രണ്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോം ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ പറയാണ്. കൺസിഡർ സെറ്റ് A is equal to set 1, 2, A, B. എന്തെങ്കിലും 2 പേര് എഴുതുവാണ്. അനിൽ, ബിനിൽ. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് 1, 2, A, B, അനിൽ, ബിനിൽ. Is it a set? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ it is not a set. But this is a set. How many elements are in this set? There are 6 elements. What are they? 1, 2, A, B, Anil, Binil. If 3 belongs to set A, 3 elements എന്നതുണ്ടോ? No. Is C belongs to A? No. Is Sinil belongs to A? Sinil എന്നതുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ്. Because the elements in the set are 1, 2, A, B, Anil, Binil. ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ ഇതാണ്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ മീൻസ് if we take an element, we can say clearly either that element belongs to the set or not. If we take an element, then we can say that, we must say that either that element belongs to the set or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റ് സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സിന് ഒരു കോമൺ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ? ഈ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു സെറ്റാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഇതാണ്. ഇതിനകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 1 ഉണ്ടോ? 1 ഉണ്ട്. 2 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 3 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. A ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. B ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. C ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Anil ഉണ്ടോ? യെസ്, Anil is there. Binil is there. But Sinil is not there. This is a well-defined collection because which elements are, we can say which elements belongs to the set, which elements not belongs to the set.
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റാണ് സെറ്റിനകത്തുള്ളത്, ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് പറയും. ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ പറയാൻ പാടാണ്. നമ്മൾ NCERT ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ സെറ്റ് ഇൻ എ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ദെൻ എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് ഹാവ് എ കോമൺ നേച്ചർ, ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറേ ഡിഫറൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലാതെ കോമൺ നേച്ചറൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ബിക്കോസ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് we have an correct idea about which elements are belongs to set or which elements are not belongs to set. നമുക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് സെറ്റിനകത്തുണ്ട്, ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. അതാണ് ശരിക്കും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് മീനിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണോ, ഇതൊരു സെറ്റാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കർലി ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ കർലി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതി കോമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് സെറ്റാണ്. റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയത് സെറ്റാണ്. അതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സുകൾ ഒരു കോമൺ നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്, ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സം ബോയ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്, ദ സെറ്റ് ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദേ ആർ നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ. അതാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ. ദേ ആർ നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ്, സെറ്റ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സെറ്റ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് എഴുതി. നമ്പർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സെറ്റ്, നമ്പർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സെറ്റ്. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം. ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 എക്സെട്ര അല്ലേ. ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റർ N ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ N എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെറ്റ് ഓഫ് 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര. ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സുകൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല. 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ആരുടെ വരും? ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് 0 ഇങ്ങനെ വരും. ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ W. ഈ W എന്ന സെറ്റിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ് 0 ആണ്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടാതെ ഒരു 0 ഇങ്ങനെ വരും. 0 1 2 3 4 എക്സെട്ര. ഈ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ട്. തേർഡ് കേസ് എന്താണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം? ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ Z ഓർ I യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. Z അല്ലെങ്കിൽ I യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് Z അല്ലെങ്കിൽ I യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരും കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് Z ഓർ I കേട്ടോ. ഇൻറ്റിജേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് Z അല്ലെങ്കിൽ I എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സെട്ര -3 -2 -1 0 1 2 3 എക്സെട്ര. ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ Q ആണ് കേട്ടോ. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് Q കൊണ്ടാണ്, R കൊണ്ടല്ല. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ Q. അപ്പോൾ ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം P by Q. സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം P by Q സച്ച് ദാറ്റ് P, Q ബിലോങ്സ് ടു പിയും ക്യൂ എവിടെ ഉണ്ടാവും? പിയും ക്യൂ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. P and Q ബിലോങ്സ് ടു Z. ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ്. P, Q ബിലോങ്സ് ടു Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു. ഇത് വായിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു. ദിസ് ഈസ് റീഡ് ആസ് ബിലോങ്സ് ടു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയും പറയാം ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും. ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് രണ്ട് രീതി പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയും ഓർ ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം -3 ബിലോങ്സ് ടു Z എന്ന് പറയും. -3 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട്? ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതുവാണ്. ഇപ്പം A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് 1 2 3 എന്ന് പറയും. A എന്ന സെറ്റ്. അപ്പോൾ 1 ബിലോങ്സ് ടു A എന്ന് പറയാം, 2 ബിലോങ്സ് ടു A എന്ന് പറയാം, 3 ബിലോങ്സ് ടു A എന്ന് പറയാം, 0 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 4 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ബിലോങ്സ് ടു, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ വായിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ്, ഈ സിമ്പിൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു കേട്ടോ. ഈ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു? ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേട്ടോ. നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു.
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറയുകയാണ് 0 ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ, സോറി ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ്, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് 1 belongs to or 1 is an element of A, 2 belongs to A, 2 is an element of A, 3 belongs to A, 3 is an element of A. 0 not belongs to എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 is not an element of A എന്ന് പറയാം. 4 not belongs to എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 is not an element of A എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എന്ന് ഓർത്തേക്കണം, this symbol is does belongs to and this symbol is does not belongs to. അപ്പോൾ Q is a set of elements of the form P by Q such that P comma Q belongs to Z and P and Q are integers and this Q does not equal to 0 and Q must not equal to 0. ഈ Q equal 0 ആകാൻ പാടില്ല, കാരണം 0 കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 0 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 0 കൊണ്ട് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ Q is equal to set of elements of the form P by Q, P comma Q belongs to Z and Q not equal to 0. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിനോട്ടർ ലെറ്റർ Q ആണ്. Q is equal to set of elements of the form P by Q, P comma Q belongs to Z and Q not equal to 0. This is called rational numbers. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സ്, എവരി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതുണ്ടാവും. എവരി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ഇൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദിസ് -3 can be written as -3/1, -2 can be written as -2/1, -1 can be written as -1/1, 0 can be written as 0/1. ഓക്കെ, ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. 1/0 ആണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് കേട്ടോ. 1/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, 0/1 0 ആണ്. 1/1 1നെ 1/1 എന്ന് പറയും, 2നെ 2/1 എന്ന് പറയും, 3നെ 3/1 എന്ന് പറയും. Then every integers can be represented in the form P by Q. Q is 1, P is that integer. Every integer can be expressed as this form. Or we can express 2/3, 3/4, 1/5, 2/6 are all in this form P by Q. Now in this rational numbers, there are all fractions and integers are in this rational numbers. അപ്പോൾ rational numbers Q എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോഷ്യൻ്റ് ഫോമില്ലേ, P by Q എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോഷ്യൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ P by Q ഫോമിൽ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും, ഫ്രാക്ഷൻസും വരും, ഇൻഡിജേഴ്സും വരും. 2/3, 3/4, 1/2, 1.2. വാട്ട് ഈസ് 1.2? 12/10. 12/10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 12/10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6/5 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനാണ്. 2.3, 6.7 എല്ലാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സും എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസും എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും വരുന്ന സെറ്റാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവരി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഐദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റിക്കറിംഗ് എന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റിക്കറിംഗ്, എവരി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഐദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റിക്കറിംഗ്. എന്താ ഈ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 2.37 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പറാണ്. 2.37 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്, ഇതൊരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ. ഇവിടെ തീർന്നു പോയി 2.37. എന്നാൽ വേറെ നമ്പർ എഴുതുക, 2.575757 ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിനെ പറയുന്നവരാണ് റിക്കറിംഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിക്കറിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ 9th ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. RRING, റിക്കറിംഗ് ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇതൊരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പറാണ്, ഇതൊരു റിക്കറിംഗ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഐദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ റിക്കറിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. Irrational numbers denoted by the letter T or Q dash. Next number system ആണ് irrational numbers. Irrational numbers. I എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ I എന്ന ലെറ്റർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ T or Q dash എന്ന് പറയും കേട്ടോ. T എന്ന ലെറ്ററാണ് സാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ വേറെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് Q dash. കാരണം Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് Q dash എന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂവിലുള്ള നമ്പറൊന്നും Q dash വരില്ല. Q എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്, Q dash എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ √2, √3, √5 ഇതൊക്കെയാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും വരില്ല, നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോ റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ √2ൻ്റെ √3യുടെ √5ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുവച്ചാൽ ദേ ആർ നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോ റിക്കറിംഗ്. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല, റിക്കറിംഗ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ T or Q. Tക്കകത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, സെറ്റ് ഓഫ് √2, √1 വരുന്നല്ലോ, √1 is 1 കേട്ടോ. √2 is an irrational number, √3 irrational number,
റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതല്ലോ കേട്ടോ. റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇറാഷണൽ അല്ല, അത് ഇമാജിനറി ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല കേട്ടോ. റൂട്ട് ഓഫ് -1, റൂട്ട് ഓഫ് -2, റൂട്ട് ഓഫ് -4 അതൊക്കെ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 1 ആണ്, റൂട്ട് 4 2 ആണ്, റൂട്ട് 9 3 വരും, റൂട്ട് 16 4 വരും, റൂട്ട് 25 5, അതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് ഈ റൂട്ട് 2, റൂട്ട് 3, റൂട്ട് 5, റൂട്ട് 4 ഇല്ല കേട്ടോ, റൂട്ട് 6 എഴുതാം, റൂട്ട് 7 എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്. റൂട്ട് 8, റൂട്ട് 9 വരെയല്ല. പിന്നെ ഈ പൈ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ 3.14 വരുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 3.14 അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. പൈയുടെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തീരെയല്ല കേട്ടോ. 3.14 നമ്മൾ എക്സെട്ര ആയിട്ട് പോകും. അതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. പൈ എന്താണ് റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ ഇസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ കേട്ടോ. അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ 22/7 എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അന്നേരം നമ്മൾ ഓർക്കും പൈ 22/7 ആണെങ്കിൽ പൈ ഇതുപോലെ റാഷണൽ ആവേണ്ടതല്ലേ. പക്ഷേ അതൊക്കെ പൈയുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൈ കനോട്ട് ഡിഫൈൻ. എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ പൈ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൈ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഒരു നെയ്തർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോർ റിക്കറിംഗ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പൈനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക പൈ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ്. അടുത്ത ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2.7-ഉം 2.8-നും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന 2.7-ഉം 2.8-നും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോ റിക്കറിംഗ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോർ റിക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 2.34109280561 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പ്ലേസസ് എഴുതിയാലും അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് നേച്ചറും കാണിക്കില്ല, റിക്കറിംഗ് നേച്ചറും കാണിക്കില്ല. അതായത് നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോർ റിക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് 2-ഉം റൂട്ട് 3-യും റൂട്ട് 5 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, തീരുകയില്ല, ഇങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റും ചെയ്യില്ല, റിക്കറും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നൈദർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോർ റിക്കറിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. 6th വൺ. ഇത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആർ. ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്. ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് rational and irrational numbers. The set of all elements in rational and irrational numbers are called real numbers. Rational numbers-നകത്തും irrational numbers-നകത്തുള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റ്സും ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ. അത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ദ യൂണിയൻ ഓഫ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ദ യൂണിയൻ ഓഫ് rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers are called real numbers. ഇതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ സിസ്റ്റം, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇത്രയും നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരാൾ അറിയണം. എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ്, അടുത്ത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും ഫോം പഠിക്കും. ഇത്രയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ്? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ബോത്ത് റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും ചേരുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 1.2 ഉണ്ട്, 2.3 ഉണ്ട്, റൂട്ട് 2 ഉണ്ട്, റൂട്ട് 7 ഉണ്ട്, -1 ഉണ്ട്, -1.2 ഉണ്ട്, -3.4 ഉണ്ട്, -√2 ഉണ്ട്. -√2 ഇറാഷണൽ ആട്ടോ. ഇത് റാഷണൽ നമ്പറാണ്. ഇത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇതാണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നോട്ട് എ റാഷണൽ നമ്പർ, നോട്ട് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമാജിനറി നമ്പർ. റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇമാജിനറി നമ്പർ. ഈ റൂട്ട് ഓഫ് -2 അല്ല, -√2. ദിസ് ഈസ് റിയൽ നമ്പർ. -√2, -√3, -√5 they are all real numbers. They are not imaginary numbers. This one is imaginary. Root of -2, root of -3 they are called imaginary. റിയലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വരെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സെറ്റ്. നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്.
ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്. അതിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് പറയാം. ഒന്നാമതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇഫ് എ സെറ്റ് contains finite number of elements, then it is called finite set. If a set contains set contains finite number of elements. Set contains finite number of elements. Then നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Finite set എന്ന് പറയാം. Set contains finite number of elements is called finite set. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കളക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 5 ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. 3-4 എലമെൻറ്റ്സ് വരും. ഇത് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് സെറ്റുകൾ. ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ്. അതിപ്പോൾ 5 ആവാം, 10 ആവാം, 100 ആവാം, 1000 ആവാം, 10,000 ആവാം, 1 lakh ആവാം, 10 lakh ആവാം, 1 crore ആവാം, 10 crore ആവാം. എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല. എലമെൻറ്റ്സ് എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 10 crore 100 crore 1000 crore എത്ര ആയാലും നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. എണ്ണം പറയാൻ പറ്റണം. എണ്ണം എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോൾ 10 crore 1000 crore 1 lakh crore എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. A finite set contains finite number of elements. അത്രേ ഉള്ളൂ. We can count the number of elements. If we can count the number of elements, then it is called a finite set. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം the set of all human beings in the world finite set ആണ്. The set of all human beings in the world is a finite set. Therefore, the set of we can also say the set of all animals in the world അതും finite set ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് the set of all animals in the world infinite set ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും, but it is finite set. കാരണം നമുക്ക് എണ്ണം പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ലോജിക്കാണ്. എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ പറ്റും. എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. എന്നാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അല്ല. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 ഇപ്പോൾ 101, 102, 103 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവാണ്. അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. എണ്ണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ പറയുന്നവരാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഇതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5. How many elements are here? Exactly 5 elements. Therefore, this is a finite set. ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. വേറെ സെറ്റിങ്ങനെ പറയാം. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ പറയുകയാണെ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100. ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം 100 എലമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളൊക്കെയാണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആനിമൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദേ ആർ ഓൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. രണ്ടാമതാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് infinite number of elements. Set contains infinite number of elements നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. സെറ്റ് contains infinite number of elements. Infinite number of elements. Infinite number of elements ഉള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. A set contains എന്താണ്? Infinite number of elements is called infinite set. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് പറയും. ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. ഒരെണ്ണം പറയാം. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആവേണ്ട എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് എഴുതി. 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, 2നും 3ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 എന്നൊക്കെ പോകില്ല. ഒരിക്കലും തീരില്ല. അപ് ടു 3 2.99999 വരെ വരും. അത് ഒരിക്കലും തീരില്ല. ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3 ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് 2 and 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എണ്ണം എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 വന്നുകൊണ്ടാട്ടോ. 6 വന്നാലും ക്യൂ വന്നാലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണല്ലോ. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ്. ഇതെല്ലാം 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്.
എന്നാൽ 2നും 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല. ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്, ദർ ഇസ് നോ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3, ദർ ഇസ് നോ ഇൻഡിജേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3, ഒന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും, എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ കാർഡിനൽ നമ്പർ, അത് പറയുന്ന അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെറ്റിനകത്ത് എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് N of A എന്ന് പറയും. അടുത്തൊരു ഹെഡിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റിൽ ടൈപ്സിലേക്ക് പോകാം. കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതി. കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് എ സെറ്റ്. കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് എ സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പറയുന്നത്. ഉണ്ടോ? ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് the cardinal number. No, the number of elements in a set is called its cardinal number or its cardinality. The number of elements in a set is called cardinal number of the set is called cardinal number of the set എന്ന് പറയും. or ഇങ്ങനെ പറയാം കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓർ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ സെറ്റ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ABCD, ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ABCD. നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതും കേട്ടോ. സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതും. നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് എ ഓർ ഓർഡർ ഓഫ് എ രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? N of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് എ, റീഡ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് എ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. ആൻസർ 4 ആട്ടോ. N of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? N of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. N of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എ. ഇതും നമ്പർ ഓഫ് എ ആണ്. ഇത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ്. ഓർ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം എന്താ? ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 ആണ്. 4 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ 4 എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ആൻസർ 4 പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസറും 4 ആണ്. അപ്പോൾ there are 3 methods to represent number of elements. Number of A, order of A, or cardinality of A. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ A സിംഗിൾ സെറ്റ് 1 2 3 ABCD അല്ലെ 1 2 3 4 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 എന്ന് പറയും. സാധാരണ എഴുതാറുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എ. പിന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്, കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർഡിനൽ നമ്പർ. അപ്പം ഈ കാർഡിനൽ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. If we can define the cardinal number of a set, then that set is called finite set. അപ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് കാർഡിനൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് or infinite set, which contains infinite number of elements. നമ്മൾ എഴുതിയാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നമുക്കടുത്ത് നൾ സെറ്റ് ആണ്. തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ സെറ്റ് ഓർ എം ടി സെറ്റ് ഓർ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും. എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും. എം ടി സെറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽ തേർഡ് ആണ് എം ടി സെറ്റ് ഓർ നൾ സെറ്റ് എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഇതിന്. നൾ സെറ്റ് ഓർ void set, VOID, void set. There are 3 names for a set which contains no element. Elements ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും, നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെൻറ്റ്സ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എം ടി സെറ്റ് എന്ന്. ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെൻറ്റ്, എലമെൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എം ടി സെറ്റ്, വോയിഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The set contains no element. Example പറഞ്ഞാൽ P is equal to set of x such that x belongs to n. x ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. ആൻഡ് 2 less than x less than 3 എന്ന് പറയും.
ഇതൊരു നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് നൾ സെറ്റ്. ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നൾ സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ, നൾ സെറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, റെപ്രസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, ഒന്നുകിൽ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫൈ. നമ്മൾ ഈ ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ്, ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ ഫൈ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈ. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇടും, ഈ സെറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതും, സെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും, ഇങ്ങനെ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇടും, ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ അങ്ങ് ഇടും. ഇതാണ് ദ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ, അതാണ് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഫൈ ഓർ, ഇത് വായിക്കുന്ന ഫൈ ഓർ, രണ്ട് വായിക്കുന്ന നൾ സെറ്റ് എന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ പേര് ഫൈ എന്നാണ്, നമ്മൾ ഇതിന് നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നൾ സെറ്റ് എന്നാണ്, ഫൈ എന്ന് പറയല് നൾ സെറ്റ്, ഇതിനെയും നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനെയും നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ്, എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സ് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്, 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നൾ സെറ്റാണ്. ഇത് നൾ സെറ്റാണ്, ഫൈ ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു, ഓർക്കുണ്ടോ? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൾ സെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കണം, ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എ എത്രയാണ്, ഈ സെറ്റിനകത്ത് എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നൾ സെറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താ, എ എന്ന സെറ്റ് ഇതാന്ന് നോക്കുക. സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ആൻഡ് 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് എ 0 ആണ്. ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ 0 ദെൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നൾ സെറ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് എ 0 ഉള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നൾ സെറ്റ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നൾ സെറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്. കാരണം ഈ സെറ്റിനകത്ത് എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം പറയാം, നമ്പർ ഓഫ് എ 0 അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് എ 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് 0, therefore number of elements in this empty set is 0, then we can say this empty set is considered as a finite set. empty set നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ empty set ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, empty set is a finite set because number of elements in that set is 0 കേട്ടോ. ഒരു നോട്ടായിട്ട് വെച്ചേക്കണം, empty set is considered as a finite set. The empty set is a finite set. empty set ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ empty set is 0 ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് പറയാൻ പറ്റുന്നല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എത്രയുടെ, നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ empty set. അപ്പോൾ നമ്മൾ empty set പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ. 4th വൺ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതും. എന്താണ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 element. The set which contain exactly 1 element is called singleton set. The set which contains exactly 1 element, which contains exactly 1 element, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. The set which contain exactly 1 element. The set which contain exactly 1 element, ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റേ വരാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി 1 element. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ്, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് ആൻഡ് 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 4 എന്ന് എഴുതും. 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 4 ഇതൊരു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റാണ്. ദിസ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എക്സാക്ട്ലി 1 element 3. Which is called a singleton set. Exactly 1 ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് ആ സെറ്റിനകത്ത് വരുള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ്. സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ്. സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാണ്, ഇഫ് every elements of B, if ഇങ്ങനെ പറയാം, if every elements of set B, if every elements of ഇത് B ഒരു സെറ്റ് ആട്ടോ,
if every elements of set B is an element of set A, is an element of, if every elements in set B is an element of set A, then we can say B is a subset of A. Then B is a subset of A. Then B is a subset of A. It is denoted as, ഇത് denote ചെയ്യുന്നതാണ്, it is denoted as ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ്, ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതും, ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് റീഡ് ആസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ, ദെൻ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ്, ഇതാണ് സിമ്പിൾ വായിക്കുന്നത്, ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ആൻഡ് എ ഈസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി, and A is a super set of B എന്നും പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, if every elements of set B is an element of A, then B is a subset of A and A is a superset of A. ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിട്ടാണ്, ഈ സിമ്പിൾ തിരിച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ്, എന്താണ്, A is a superset of B ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എ ഇങ്ങോട്ടും ഈ സിമ്പിൾ തിരിച്ചിടും. ഇത് വായിക്കുന്ന A is a സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ, ഇത് വായിക്കുന്ന ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയും, ഇത് വായിക്കുന്ന എ ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സ് 3യോ അതിനേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലേ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 3യോ ഓർ ലെസ് ദാൻ 3 ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എക്സ് 3 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ക്യാൻ ബി എ, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയോട് ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി എനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. അതുപോലെ എ ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യാൻ ഈക്വൽ ടു ബി, എയും ബി ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബിനേക്കാൾ വലിയ സെറ്റായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ. ഇഫ് എവറി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എ ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കൺസിഡർ എക്സാമ്പിൾ. ലെറ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഇപ്പം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1 2 3 ആണ്. എ എന്ന സെറ്റ് 1 2 3. ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ്, ഒരു 1 2 3 തന്നെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലെറ്റ് ബിയിൽ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് ചെയ്യും. ബി ആദ്യം എഴുതാം. ഇത് ബി ആണ് നോക്കുക. ബി സെൽ സെറ്റ് 1 2 3, എയും സെറ്റ് 1 2 3 ആണ്. ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ കേസ് നമുക്കറിയാം എയും ബി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ. ഈ കേസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എയോട് ഈക്വൽ ആണ്. എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ഇഫ് എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ബി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ സെറ്റാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഒരു 1 2 3 തന്നെ എഴുതി, എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ 1 2 3 4 എഴുതി. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ബി എന്ന സെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ സെറ്റാണ് ബി ഈസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇടും, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ബി. ഇത് സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു പേര് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ബി ഇത് വായിക്കുന്നത് ബി ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, കാരണം ഈ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളും സബ്സെറ്റാണ്. ഈ കേസിൽ എന്താണ്, എവറി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സെറ്റ് തന്നെ 2 സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്, ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്. സബ്സെറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2, ഈ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ബീനെ ഈ എയുടെ ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ബിയും എയും ഈക്വൽ ആണ്. ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, ബട്ട് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ബി ഈസ് ആൻ ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ഹിയർ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, ബട്ട് ബി സ്മോളർ ദാൻ എ. ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എനേക്കാൾ ചെറിയ സെറ്റാണ്. ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ബി ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്സെറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2 groups. They are improper subset and
proper subset. If we take set 1, 2, 3, B is equal to set 1, 2, 3. Every element in B is an element of A, but B and A are equal. Then we say B is a improper subset of A. But here B is equal to set 1, 2, 3 and A is equal to set 1, 2, 3, 4. Every element in B is an element of A, but A have more than elements in B. Then we say B is a proper subset of A. Anyway, in these two cases, we can say B is a subset of A. When we combining these two, in these two example, we can say every elements in B is an element of A. Then we write, if we have an idea, if we have an information, information under every elements in B is an element of A, then we can compare them, and we can write the symbol as B is a subset of A. In both cases, we can write this symbol. B is a subset of A. When we using this symbol is using from an information. What is information? Every elements in B is an element of A. B ilulla ella elements A il undu enna information namakkundu. But there are two cases arise. Either B equal to A or B is smaller than A. When we combining this, we can write B is a subset of A. ഇതാണ് സബ്സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മീനിങ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ബി ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ ചെറിയ സെറ്റും എ വലിയ സെറ്റും ആവാം. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ്, ഇതാണ് എൻ സെറ്റ്, നമ്മൾ അവരെ തമ്മിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ. ഇനി ഇതാണ് ബി എൻ സെറ്റ്, ഇതാണ് എൻ സെറ്റെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് നമുക്ക് we have no idea about the exact elements in set A and B. We have an information, every elements in B is an element of A. നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളൂ, ബിയിലുള്ള എല്ലാവരും എയിലുണ്ട്. Then we can write that is B is a subset of A. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, B is a subset of A എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി നോക്കാം, ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ്സിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട്? പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് 1, 2, 3. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പോവാണ്. ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് 1, 2, 3. വാട്ട് ആർ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ? ഈ എവിടെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് എഴുതണം, ആദ്യം വേണം സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് 1. കാരണം എന്താ, ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആയിക്കാന്നുണ്ട്. എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ, ഇതൊരു ബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി, എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ 1 മാത്രം. എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് 2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് 3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. സെറ്റ് 1, 2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. ബിക്കോസ് എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെറ്റ് ബി ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. കാരണം 1 and 2 ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ്. സെറ്റ് 1, 2 ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ്. സെറ്റ് 1, 2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. സെറ്റ് 1, 3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. സെറ്റ് 2, 3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സെയിം സെറ്റ് 1, 2, 3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. These are all subset of A, because every element in set 1 belongs to A, every element in set 2 belongs to A, every element in set 3 belongs to A, every element in set 1, 2 belongs to A, every element in set 1, 3 belongs to A, every element in set 2, 3 belongs to A, and every element in set 1, 2, 3 belongs to A. Is this set 0 belongs, set 0 is a subset of A? Is set 0 a subset of A? No, because the element 0 is not, this is not a subset of A, because 0 not belongs to A. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യിക്കാതില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സെറ്റ് 0 is not a subset of A. ഇത് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടോ. ദിസ് ഇസ് റിട്ടൻ ആസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ്. ഇംപ്ലൈസ് എന്താ കാരണം? 0 is not belong, നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ സിമ്പിൾ, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു. 0 is not belongs to A. ഓക്കെ. സെറ്റ് 1, 4 is not a subset of A. Why? The element 4 not belongs to A. Set 5, 6 not belongs to A. Sorry, not a subset of A. Set 5, 6 not a subset of A. Why? The elements 5, 6 രണ്ട് വരും, എവിടെയില്ല. 5, 6 not belongs to A. The set 1, 2, 3, 4 is not a subset of A, because the element 4 not belongs to A. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? If a particular set is not a subset of A, then at least
അത് തന്നെ എ ആണ്. ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ സെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഓരോ സെറ്റുകളാണ്. ഈ സെറ്റുകളൊന്നും എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ then at least one element in that particular set not belongs to A. Clear ആയോ? If B is not a subset of A, B എന്ന സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ if B is not a subset of A, then at least one element in B not belongs to എന്ന് പറഞ്ഞു. not belongs to A മതി അല്ലേ? ബിയിലുള്ള ഒരാളെങ്കിലും എയിൽ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ ബി എന്ന സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി, ഇതിനകത്താണ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം നമ്മുടെ എയിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 4 എവിടെ ഇല്ല? എയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നൾ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. വി കനോട്ട് പ്രൂവ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബിക്കോസ് there is no element in null set. null set elements ഒന്നുമില്ല. null set elements ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ null set എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവാതിരിക്കണം എന്ത് സംഭവിക്കണം? null setനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ സെറ്റയിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ null set നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതില്ല കേട്ടോ. ചില കുട്ടികൾ null set ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഇത് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് വായിക്കും കേട്ടോ. ഇത് വായിക്കുന്നത് സെറ്റ് null set എന്ന് വായിക്കും. ഇത് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് null set. ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് null set എന്ന് പറയും. null set എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? null set നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നൾ സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, നൾ സെറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ഹെൻസ് വി കൺസിഡർ നൾ സെറ്റ് ഈസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവരി സെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നൾ സെറ്റ് എല്ലാവരും സെറ്റിനെ സബ്സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. വി കനോട്ട് പ്രൂവ് null set is not a subset of any set, hence we consider null set is a subset of every set. null set ഒരു സെറ്റിന് സബ്സെറ്റ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട്. കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്, ഇപ്പോൾ null set എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം? if null set is not a subset of A, then at least one element in null set that not belongs to A ആണ്. null setനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റെങ്കിലും എയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ null set എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലോജിക്കാണ്, ലോജിക്കൽ ഡെഫിനേഷനാണ് null set is a subset of every set എന്ന് പറയും കേട്ടോ. hence we can take null set is a subset of every set. we cannot show null set is not a subset of A, hence we take null set is a subset of A. that means null set is a subset of every set. അപ്പോൾ ഏത് സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൽ ഒരെണ്ണം null set ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് null set ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ് എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് null set is subset of every set. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുടെ ധാരണ എന്താണെന്നറിയോ? ഈ null set ഈ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ null set അയക്കാത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിലർ ചുമ്മാ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. null set ഈ സെറ്റിനകത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാവുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാവുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല കേട്ടോ. ഈ സെറ്റ് 1 സെറ്റ് 2 ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ബിലോങ്സ് ടു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന 3 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നത് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആണ് കേട്ടോ. സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? ദർ ആർ 8 സബ്സെറ്റ്സ്. null set, set 1, set 2, set 3, set 1, 2, set 1, 3, set 2, 3, set 1, 2, 3. They are the 8 subsets. ഇത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. null set എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം. ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആട്ടോ, സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണെന്ന് പറയാം. ബട്ട് null set നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ആണ്. null set ഏക്കാത്തുണ്ടോ? ഈ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് 3 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 2 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 3 ബിലോങ്സ് ടു. ഈ 3 എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ബിലോങ്സ് ടു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ് ദർ ആർ ഓൺലി 3 എലമെൻറ്റ്സ്. ദേ ആർ 1 and 2 and 3. 1 belongs to A, 2 belongs to A and 3 belongs to A. We can say null set is a subset of A. That means null set subset of, ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ null set subset of A എന്ന് പറയാം. ബട്ട് null set not belongs to A. null set ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ null set ആ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത്. ചില കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഐഡിയ അതാണ്, null set സബ്സെറ്റ് ആണല്ലോ കാരണം എന്താ, ഈ സെറ്റിനകത്ത് null set കാണും, എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. ഈ സെറ്റിനകത്ത് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് 3 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 belongs to A.
നൾ സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് ഷോ ദാറ്റ് നൾ സെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. നൾ സെറ്റ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നൾ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നൾ സെറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. ഇനി സെറ്റ് 1 എന്താണെന്ന് പറയാം? സെറ്റ് 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം, ബട്ട് സെറ്റ് 1 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. സെറ്റ് 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം, സെറ്റ് 1 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. സെറ്റ് 2 സെറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാം. സെറ്റ് 2 എന്താണ്? സെറ്റ് 2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, ബട്ട് സെറ്റ് 2 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ താഴത്തെ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് 1 2 3 എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെറ്റ് 1 2 3 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ, ബിക്കോസ് എവറി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ് 1 2 3 ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. ഉണ്ടോ? 1 2 3 എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴത്തെ വരെ ഈക്വൽ ടു ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ആ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഈ സിമ്പിൾ ഇടല്ല. ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് സിമ്പിളാണ്, ഇതാണ് ശരിക്കും സബ്സെറ്റ് സിമ്പിൾ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇടണം. അത് എൻ്റെ മീനിങ്ങും എന്തല്ല, ഇത് ശരിക്കും സെറ്റ് 1 2 3 ബിലോങ്സ് ടു ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു. സെറ്റ് 1 2 3 അയക്കാത്തുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഏത് സെറ്റിനകത്തുള്ള ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ 3 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 2ഉം 3ഉം ആണ്. സെറ്റ് 1 എയിലില്ല, ഈ ഒരു സബ്സെറ്റും എയിലില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു സബ്സെറ്റും എയ്ക്കകത്തില്ല, ഈ ഒരു സബ്സെറ്റും ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദേ ആർ ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. അതിൽ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്, നൾ സെറ്റ്, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 1 2, സെറ്റ് 1 3, സെറ്റ് 2 3, ദേ ആർ ഓൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും, പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. നൾ സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, നൾ സെറ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണ്. സെറ്റ് 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ, സെറ്റ് 1 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ. സെറ്റ് 2 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ്, സെറ്റ് 2 നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ. ഇനി 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 1 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം. 1 ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. 1 എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? 1 ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലേ, സെറ്റല്ലേ സബ്സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഇപ്പം സെറ്റ് 1 നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഉണ്ടോ? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ പറയാം. 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 1 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 1 നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. 2 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 2 ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. 3 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, ബട്ട് 3 ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. 1 ബിലോങ്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? 1 ബിലോങ്സ് ടു ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് 1 ആണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് കേട്ടോ. 1 ബിലോങ്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയാം? സെറ്റ് 1 സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ. അതായത് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാവുന്ന 3 നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. 1 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 2 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം, 3 ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയാം. സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 8 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 8 എലമെൻറ്റ്സ്? സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 8 എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? നൾ സെറ്റ്, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, സെറ്റ് 3, സെറ്റ് 1 2, സെറ്റ് 1 3, സെറ്റ് 2 3, സെറ്റ് 1. ദേ ആർ സബ്സെറ്റ്സ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ഈ കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇവരെല്ലാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും ഈ ലാസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഈക്വലാണ്. ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഈക്വലാണ്. ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഈക്വൽ ആയാലും നമുക്ക് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഓൺലി ഫ്രം ആൻ ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ യൂസ്. സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും അതാണ്. ഈ സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഓൺലി ഫ്രം ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ. എവറി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. ബി ഉള്ള എല്ലാ എലിമെൻറ്റ്സ് എയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും. ബട്ട് ബി വൈ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. ബി വൈ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതാണ് ബി എന്ന്, ഇതാണ് ബി, മറ്റേ 1 2 3 ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഇനി ഇതാണ് ബി, എ നമുക്കറിയാമല്ലോ 1 2 3 ആണ്, ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈക്വലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സെറ്റ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലി ഫ്രം ആൻ ഇൻഫർമേഷനാണ്. എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ? എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. പി എന്ന സെറ്റിനകത്ത് എയിലെ എന്ന സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, എവരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി ഇസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് അറിയാം. ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ ഈ 8 സബ്സെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 8 സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 7 സബ്സെറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്നവരെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇവരുടെ പേരെന്താണ്? ഇവരെല്ലാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സും ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സും. ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിന് ഒറ്റ ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് കാണുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓൺലി 1 ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്. ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഫോർമുലാസ് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ, നമ്പർ ഓഫ് എ 3 ആയിരുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് 8 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചോളാം. റിസൾട്ട്സ് if n of a is equal to n,
then number of proper subsets, sorry, number of subsets are there, then number of subsets എത്രയാണ് 2n എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ആ എക്സാമ്പിൾ 2/3 അല്ലായിരുന്നു, 8 സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് 2/3 ആണ് സബ്സെറ്റ്സിനാണ് 8. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ 3 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് 8 എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എസ് എൻ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2n എന്ന് വരും. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ത് വരും, ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ത് വരും, ഒരെണ്ണം കുറയും, 2n -1 വരും. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ത് വരും, നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് only 1, the same set കേട്ടോ. A എന്ന സെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ A എന്ന സെറ്റ് അത് n എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് A കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് A എത്രയാണ്, 2n. നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് A 2n -1. നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് A 1. ആ 3 ഫോർമുല ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് A 3 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എത്രയാണ് 8, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് 7, നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് 1. ഇനിയിപ്പോൾ A എന്ന സെറ്റ് 1 2 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ സബ്സെറ്റ്സ്, A എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് 1 2. വാട്ട് ആർ ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് 1 2? സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് A ആർ ഏതൊക്കെയാണ്, നൾ സെറ്റ്, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2 ആൻഡ് സെറ്റ് 1 2. ടോട്ടൽ 4 സബ്സെറ്റ്. ഇത് 2 സ്ക്വയർ അല്ലേ, 2 സ്ക്വയർ ആണ്, 2 സ്ക്വയർ ആണ് 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ 4 സബ്സെറ്റ്സ് വരും. അതിൽ ഇത് 3 എന്താണ്, പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും ഇത് ഇംപ്രോപ്പറുമാണ്. ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്, ഇതെന്താണ്, ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്, ഇംപ്രോപ്പറാണ്. ടോട്ടൽ 4, 2/2. പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് 2/2 -1 3. ഇംപ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് 1. സെയിം സെറ്റ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയാണ്, ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്, നൾ സെറ്റ്, സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്, സബ്സെറ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.